আমার মুক্তি আলোয় আলোয় আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। সত্যি আমরা যে পড়াতে কবে মুক্তি পাবো যেন ঠিক ঠিকানা নেই। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি রয়েছি আজকে আমাদের সাথে আর্টস বিজ্ঞান। আজকে 5 সেপ্টেম্বর। প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট এবং টিচারদের কাছে একটি স্পেশাল দিন হয়ে থাকে, কিন্তু করোনা পরিস্থিতি কালে এই সমস্ত স্কুলে এটি সেলিব্রেশন করা হয়ে উঠছে না। কিন্তু আমরা সমস্ত চ্যানেল মেম্বার্স এবং ফ্রেন্ডসরা মিলে এটি একটি অনুষ্ঠানে অর্গানাইজ করেছি। এছাড়া সমস্ত চ্যানেল মেম্বার সমস্ত ফ্রেন্ডসরা কিন্তু আমরা সবাই একই ক্লাসে এবং একই স্কুলে পড়ি, অর্থাৎ ক্লাস 9 এবং ড্যামহাম ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রণয়ন বিদ্যাপীঠ স্কুলেই পড়ি। আমি এই নিয়ে বেশি দেরি করতে চাইছি না, তাই অনুষ্ঠানটি শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, অনুষ্ঠানটি শুরু করার আগে আমাদের অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অলে সেট করে দিন। তাই সমস্ত টিচারদের প্রণাম জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি শুরু করা যাক। আজকে টিচার্স ডে, যার নিয়ে এত তোড়জোড় তার সম্পর্কে একটু কথা শোনা যায়, অর্থাৎ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, যে কিনা আদর্শ শিক্ষক। তার সম্পর্কে কিছু কথা শোনাতে চলেছে আমাদের সবার প্রিয় রাহুল হালদার। চলুন শুনে নেওয়া যাক। Hello friends, I am Rahul Haldar. Today is 5th September, the Teachers' Day, means the birthday of Sarvapalli Radhakrishnan. To tribute him on his birthday, I want to give a short lecture on his life. Sarvapalli Radhakrishnan, a great Indian philosopher, academic and statesman who served as the first Vice President of India and the second President of India. We regard his birthday as Teachers' Day, one of the most distinguished 20th century scholar of comparative religion and philosophy. His philosophy was grounded in Advaita Vedanta. Sarvapalli Radhakrishnan was born in a Telugu-speaking Neogi Brahmin family on 5th September in 1888 in Tiruttanni of Chittor district in the Madras Presidency. His father was Sarvapalli Veeraswamy and mother was Sitamma. His early years were spent in Tiruttanni and Tirupati. His primary education was at KB School at Tiruttanni. For his high school education, he joined Horace College in Vellore. He finished his master's degree from Madras Christian College. He wrote his first thesis for MA degree on the ethics of Vedanta and its metaphysical presuppositions. Two of his professors, named Rev. William Marston and Dr. Alfred George Hogg, commended his dissertation. His thesis was published when he was only 20. He was very intelligent and brilliant boy as student. He married Sipkamu Devi, who was only 16 years old lady. It was a arranged marriage. He had 5 daughters and a son whose name is Sarvapalli Gopal, who went on to a notable career as a historian. Let's come to his academic career. On 1918, he was selected as the professor of philosophy by the University of Mysore. There he wrote many articles for the journals of repute. His first book was named
that philosophy of Rabindranath Tagore. In 1921, he was appointed as the professor of Calcutta University for philosophy. In 1921, he delivered his Hibbert Lecture on the ideals of life at Manchester College and Oxford. There, he was highly praised for his classified lecture. For his services, he was knighted in 1931 by George V. In 1929, he became the professor of Manchester College. In 1937, he was nominated for Nobel Prize in Literature, but his fate did not favor him. Now, let's go to his political career. Radhakrishnan's international authority preceded his political career. In 1931, he was nominated to the League of Nations Committee for Intellectual Cooperation. In 1947, when India became independent, he represented India at UNESCO and was later the ambassador of India to Soviet Union from 1949 to 1952. In that same year, he was elected the Vice President of India, and he was elected the President of India from 1962 to 1967. He was the second President of India. When he became President, all of his students and some of his friends want to celebrate his birthday. Then he said that he will be more happy and proudful if his birthday is observed as Teachers' Day. Since then, his birthday is being celebrated as Teachers' Day. He got Bharat Ratna in 1954 and Templeton Prize in 1975. This great soul breathed his last in 1975 on 17th April. But he is immortal now in our heart by his writing, philosophy and notable works. Now I am ending my short lecture. Thank you. রাম হালদার তো সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক অজানা কথাই তো আমাদের জানালো। এবার মন ভালো করে একটা গান শুনে নেওয়া যাক। সেই গান পরিবেশন করতে চলেছে শুভ হালদার। তোমার ভেবেছি আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণে দেব হৃদয় খুলিয়া, কতবার ভেবেছি আপনা ভুলিয়া। চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশী, গোপনে তোমারে সখা কত ভালোবাসি। ভেবেছিল কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা, কেমনি তোমারে কব প্রণয়ের কথা। ভেবেছিল মনে মনে দূরে দূরে থাকি, চিরজন্ম
আপনি আজিকে যাবে সুধাই ছোঁয়াশে কেমনে প্রকাশে কব কত ভালোবাসি কতবার ভেবেছি বাহ, শুভর গান শুনে আমাদের সবার মন ভরে গেল। গান, বক্তৃতা সবকিছুই তো হলো। এইবার উত্তর সারাংহাতে একটি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছবি দেখা যাক ফটো স্লাইড শোর মাধ্যমে। খুব ভালো উত্তর, তোমার আঁকা খুব ভালো লেগেছে আমাদের। এইবার বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের মনটাকে ছন্দে ফিরিয়ে আনা যায়। সেই বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করতে চলেছে ভার্গব ভট্টাচার্য। সত্যি ভার্গবের তবলার আওয়াজ শুনে আমাদের সবার মন যেন নতুন ছন্দে চলতে থাকলো। আচ্ছা, অনেক গান, বক্তৃতা সমস্ত কিছু তো হচ্ছে, একটা গল্প শুনে নেওয়া যাক 5 মিনিটের জন্য। চলো শুনে। ইন্দোনেশিয়ায় গ্লেন নামে একটি ছেলে ছিল, যে কিনা মা বাবার প্রচুর অবাধ্য ছেলে। তার শ্রেণী শিক্ষক অর্থাৎ ক্লাস টিচার সব সময় উপদেশ দিত,
এখন তোমার ভবিষ্যৎ গড়ার সময়, তোমরাই পারবে একমাত্র ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু গ্লেন সেই ক্লাস টিচারের কোনো কথাই শুনতো না, বরঞ্চ তার দুষ্টুমি আরো বাড়তে লাগলো। এমনকি একটা সহপাঠীকে এমন মার মারলো সে কিনা প্রাণ হারিয়ে ফেলে। তারপর পুলিশ গ্লেনকে বয়সরুমে নিয়ে যায়। বয়সরুমে যাওয়ার পর গ্লেন হাড়ে হাড়ে টের পায় শ্রেণী শিক্ষকের সেই সমস্ত কথা এবং বুঝতে পারে সেই সমস্ত কথার গুরুত্ব, এবং সে তার জীবনটাকে নতুন পথে নিয়ে যায় এবং সেই পরে একজন মোটিভেশনাল স্পিকার হয়ে ওঠে। অতএব আমরা বুঝতে পারছি শিক্ষক আমাদের জীবনের জন্য কতটা দামি। অতএব মা বাবার পরই শিক্ষকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া 5th সেপ্টেম্বর আমাদের ইন্ডিয়াতে টিচার্স ডে সেলিব্রেশন করা হলেও গোটা ওয়ার্ল্ডে টিচার্স ডে সেলিব্রেশন করা হয় 5ই অক্টোবর। মাউথ অর্গান বাজিয়ে আমাদের পরিবেশন করতে চলেছেন সুদীপ বারুই। খুবই সুন্দর লাগলো সুদীপের মাউথ অর্গান। আজ 5th সেপ্টেম্বর টিচার্স ডে। টিচার্স ডেতে টিচারের যে কতটা গুরুত্ব তাই জানাতে চলেছে প্রিয়াংশু মণ্ডল, অর্থাৎ তার সম্পর্কে কিছু কথা পরিবেশন করতে চলেছে আমাদের কাছে। চলুন শুনে নেওয়া যাক। 5ই সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় দিন, কারণ 5ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়। বলা হয়ে থাকে একজন মা জন্ম দেন, কিন্তু সত্যিকারের একজন শিক্ষক জীবন দান করেন, কারণ শিক্ষা ছাড়া একটি জীবন মৃতপ্রায়। তাই একজন শিক্ষকের উদাহরণটা মোমবাতির সাথে করা হয়। বলা হয়, আ গ্রেট টিচার ইজ লাইক আ ক্যান্ডেল, ইট কনজিউমস ইটসেলফ টু লাইট দ্য ওয়ে ফর আদার্স। একটা মোমবাতি যেমন নিজে পুড়ে অন্যের পথ প্রদর্শন করে, ঠিক সেরকমভাবে একজন শিক্ষক সারা জীবন দিয়ে তার মেধা প্রজ্ঞার মাধ্যমে অন্যের পথ আলোকিত করেন। বলতে হয়, আ টিচার টেকস এ হ্যান্ড, ওপেনস এ মাইন্ড অ্যান্ড টাচেস এ হার্ট। শিক্ষকতার পেশা খুব সম্মানিত একটা পেশা, কারণ শিক্ষকরা পৃথিবীর সমস্ত পেশার লোকেদেরকে তৈরি করেন। তাই তো বলা হয়, টিচিং ইজ দ্য প্রফেশন ক্রিয়েটস অল আদার প্রফেশনস। তাই সত্যিকারের অর্থে বলা যায়, টিচার্স আর দ্য ব্যাকবোন অফ আওয়ার সোসাইটি, অর্থাৎ সমাজের মেরুদণ্ড হচ্ছেন এই শিক্ষকরা। কারণ শিক্ষকরাই পারেন একটি সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে, সমাজের সন্তানদের সঠিক পথে নিয়ে যেতে, তাদের সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এবার জেনে নেওয়া যাক 5ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে কেন উদযাপন করা হয়। তাহলে আমাদের জানতে হবে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কথা। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 1888 সালের 5ই সেপ্টেম্বর ভারতের মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি।
ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ দার্শনিক, একজন সফল রাজনীতিক এবং তার সর্বোপরি যে উদাহরণটা আমরা বলতে পারি, তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি বিশ্বাস করতেন টিচার শুড বি দ্য বেস্ট মাইন্ড ইন দ্য কান্ট্রি, অর্থাৎ দেশের সবচেয়ে সেরা মস্তিষ্কের অধিকারী হচ্ছেন এই শিক্ষকরা, কারণ শিক্ষকরাই তৈরি করেন আগামীর ভবিষ্যৎ, আগামীর দেশ। 1962 সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের কিছু গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রীরা এসে বললেন, স্যার, আমরা আপনার জন্মদিনকে উদযাপন করতে চাই। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান উত্তরে বলেছিলেন, ইনস্টিড অফ সেলিব্রেটিং মাই বার্থডে ইট উড বি মাই প্রাউড প্রিভিলেজ ইফ সেপ্টেম্বর 5th ইজ অবজার্ভড অ্যাজ টিচার্স ডে। সেইখান থেকে অর্থাৎ 1962 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। আজকের এই সংক্ষিপ্ত স্পিচটি আমি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের একটি উক্তির মাধ্যমে শেষ করছি। তিনি বলেছেন, আ লাইফ অফ জয় অ্যান্ড হ্যাপিনেস ইজ পসিবল অনলি অন দ্য বেসিস অফ নলেজ অ্যান্ড সায়েন্স। প্রিয়াংশুর অসাধারণ বক্তৃতায় আমাদের মন মুগ্ধ হয়ে গেল। এইবার রিক আমাদের সকলের কাছে একটি গিটার পরিবেশন করতে চলেছে। চলুন এটাও শুনে নেওয়া যাক। রিকের গিটারও প্রচুর ভালো লেগেছে। এবার সৌমানের একটি আঁকা এবং দেবানের একটি গান, দুটো একসাথে শুনে নেওয়া যাক। চলুন।
অন্তরো জানি বাড়িয়ে খাই যত খুঁজি তাই পাই না তোমারে আমি অন্তরো জানি প্রাণের মতো আত্মার সম আমাতে আছো হে অন্তরতম প্রাণের মতো আত্মার সম আমাতে আছো হে অন্তরতম মন্দির রচে বিগ্রহ গড়ি মন্দির রচি বিগ্রহ গড়ি দেখে হাসো তুমি শানি সম আলোর মতো বিশ্বে রয়েছে ছড়ায় গন্ধে কুসুমে সৌরভ সম গন্ধে কুসুমে সৌরভ সম প্রাণে প্রাণে আছো জড়ায় প্রাণে প্রাণে আছো জড়ায় তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন তব লীলাহেরি অন্তবিহীন তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন তব লীলাহেরি অন্তবিহীন তব রূপ চুরি খেলা সহচরি তব রূপ চুরি খেলা সহচরি আমি যে দিবস জানি অন্তর জানি অন্তরে তুমি আছো চিরনব অন্তর জানি অন্তর জানি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি। অতএব সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং বাড়িতে থাকুন।